باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں پھر حاضر ہوا ہوں آپ کے درمیان تاریخ انبیاء لے کر۔ آج جس نبی کے متعلق گفتگو کرنا ہے اس نبی کو خالد بن سنان کہتے ہیں۔ آپ کو خدا نے قبیلے عبس پر مبعوث کیا تھا اور آپ شہر عبس کے ہی رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو خالد بن ولید عبسی کہتے ہیں۔ آپ برابر تبلیغ کرتے رہے مگر کوئی ایمان نہ لایا۔ آپ کے دور میں ہر سال ایک معین دن اور معین وقت پر غار سے ایک آگ نکلا کرتی تھی، آگ کے جو طوفانی شکل اختیار کرتی تھی اور ہر چیز جلا کر راکھ کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے نہ زراعت ممکن تھا، نہ عمارت کی تعمیر ممکن تھی، نہ آبادی ممکن تھی۔ ہر سال مقررہ وقت پر وہ آگ نکلتی اور سب کو جلا کے راکھ کر دیتی۔ جناب خالد بن سنان نے اپنی قوم کو مخاطب کے کہا کہ اگر میں اس آگ سے تمہیں نجات دلا دوں تو کیا تم ہم پر ایمان لے آؤ گے؟ سب نے اس بات میں جواب دیا اور کہا یا نبی اللہ، اگر آپ نے ایسا کر دیا تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا ہم پر اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ جناب خالد بن سنان تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ مقررہ دن آ گیا۔ مقررہ وقت پر وہ آگ غار سے برآمد ہوا۔ جناب خالد بن سنان نے اس آگ کے طوفان کے سامنے خود کو کھڑا کر دیا اور وہ آگ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے ڈھکیل رہے تھے جیسے کسی چیز کو ڈھکیلا جاتا ہے، اور اس آگ کو ڈھکیلتے ہوئے خالد بن سنان غار کے اندر تک داخل ہو گئے۔ قوم نے سمجھا کہ خالد بن سنان کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد خالد بن سنان اس غار سے باہر نکلے اور لوگوں سے کہا کہ ایمان لاؤ، لیکن سب منکر ہو گئے۔ یہ اسی طرح جیسے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ درخت کو اپنے پاس بلا لیجئے تو ہم ایمان لائیں گے۔ رسول نے اشارہ کیا، درخت قریب آ گیا، کہا پھر انہیں واپس کر دیجئے، واپس کر دیا۔ پھر کہا کہ آپ حکم دے آدھا درخت وہیں رہے اور آدھا یہاں آ جائے۔ رسول نے حکم دیا، تنا اور جڑ وہی رہ گیا، شاخیں رسول کی خدمت میں آئی، پھر واپس کر دیا، لیکن ان کو نہ ایمان لانا تھا نہ ایمان لے آئے۔ اسی طرح خالد بن سنان نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں آگ کو واپس کر دوں گا تو تم ایمان لاؤ گے، سب نے اس بات تو کیا تھا، لیکن جب خالد بن سنان نے ان کو آگ سے نجات دے دیا یہ سب کے سب منکر ہو گئے۔ اس بات سے خالد بن سنان بہت ہی ناراض ہوئے اور کہا کہ ایک کام کیے دیتا ہوں کہ میں تمہیں ایک مدت دیتا ہوں سوچنے کے لیے، اور اس مدت میں مرے جاتا ہوں، جب میں مر جاؤں تو فلاں جگہ پر مجھے دفن کر دینا، اور ایک مدت کے بعد جب میری قبر پر دم کٹی بھیڑیاں نظر آئیں تو تم اس وقت میرے قبر کو کھود دینا، میں اس قبر سے باہر آ جاؤں گا، اور اس مدت میں تمہیں اپنے آپ پہ تفکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ تم ہمارے خدا پر ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو۔ چنانچہ وہ انتقال کر گئے۔ انہوں نے لباس حیات اتار دیا اور موت کی چادر اوڑھ کر سو گئے، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا۔ ان کی قوم نے اس مقام پہ جہاں اشارہ کیا تھا وہاں ان کو دفن کر دیا۔ ایک مدت گزر گئی، قوم نے ایک مرتبہ ان کی قبر پر دم کٹی بھیڑیاں
देखी वो कब्र के करीब पहुंचे कि जनाब खालिद बिन सिनान को कब्र से निकाला जाए, लेकिन वहाँ पहुंचने के बाद दो नजरियात हो गए। एक कहता था, एक ग्रोह कहता था इन्हें निकाला जाए और इन पे ईमान लाया जाए, तो दूसरा ग्रोह कहता था कि फ़कैफ़ तु'मिनून बिही बाद मौत ही, जो हमने इनकी ज़िंदगी में इन पर ईमान नहीं लाए तो इनके मरने के बाद हम इन पर क्या ईमान लाएंगे, इसलिए उनको वही छोड़ दिया जाए, उसी कब्र में रहने दिया जाए, वो दुनिया से जा चुके हैं, बात ख़त्म हो चुकी है। और दूसरा ग्रोह कहता था नहीं, चूँकि हमने एक वादे को पूरा नहीं किया है, इस वादे को तो पूरा करें कि नबी ने कहा था कि जब मेरे कब्र पर भेड़े आए तो मुझे कब्र से बाहर निकालना, चुनांचे उसे निकाला जाए। लेकिन इख्तलाफ बहुत बढ़ता चला गया, कई दिनों तक ये लोग किसी एक बात पर मुत्तफिक ना हो सके। आखिर में इस बात पर ये सब के सब मुत्तफिक हुए कि कब्र से इनको बाहर न निकाला जाए, और हम जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं वैसे ही ज़िंदगी गुजारते रहें, और खुदा एकता की इबादत से इन्होंने खुद को दूरी बनाए रखी और उसी तरह बुत परस्ती करते रहे। इस तरह खुदा का यह बरगज़ीदा नबी जिसे खालिद बिन सिनान कहते हैं और कब्र में हमेशा हमेशा के लिए सो गया। नाज़रीन, आज शब बिस्तुम है। आज की शब हमारा इमाम तड़प रहा है बिस्तर पर। रिवायत कहती है कभी अली पैर को बराबर कर दिया करते थे, कभी समेट लिया करते थे। जरा तसव्वुर कीजिएगा कि अली के घर के क्या आलम होगा। कहीं ज़ैनब रो रही है, कहीं कुलसूम, कहीं हुसैन सर को झुकाए हुए गिरिया कर रहे हैं, तो कहीं हसन। रवायत कहती है कि औलाद अली ने तबीब को इलाज के खातिर अली के करीब पहुंचाया। अजीज़ों, रवायत कहती है कि जब तबीब आया और तबीब ने ज़ख्म अली में धागा डाला और धागा डाल के जब निकाला तो क्या देखा तबीब ने कि वो पूरा धागा सब्ज हो चुका था। ये देखना था कि एक मतलब इमाम हसन से मुखातब होकर तबीब कहता है, अम्मामे को उतार के फेंक दिया, अपने कबा को चाक कर दिया, कहता मौला अपने बाबा से कहिए कि हम वसीयत करें। अब जरा तसव्वुर कीजिएगा कि हसन के दिल पर क्या गुजरी होगी। आवाज दी, तबीब क्या हुआ? क्या आपका बाबा एक दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकेगा, इसलिए कि जहर पे वस्त हो चुका है। अजीजो, इमाम हसन मुज्तबा अपने बाबा के करीब आए हली ने गश से आंखें खोली, सरहाने हसन को पाया, आवाज दी, बेटा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। ये कहने के बाद रिवायत कहती है कि वसीयतें करते रहे, वसीयतें करते रहे। वसीयतें तो बहुत सी हैं, लेकिन एक वसीयत ये की है, ए बेटा हसन, अगर मैं इस दुनिया से गुजर जाऊं तो मेरे कातिल को एक जिम्मेदारी तुम्हारी है। चाहो तो मेरे बदले में कत्ल कर देना या चाहो तो आजाद कर देना, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं उसे कोई अजियत न देना। और जुमला कहा है, हसन अगर हो सके तो कातिल को मुआफ कर देना। मैं कहूँगा मौला अपने कातिल को माफ करने की वसीयत कर रहे हो और ये वसीयत कर रहे हो कि हसन इसका ख्याल रखना, लेकिन हाय करबला में आपके घराने पर मुसलमानों ने वो अजियतें की कि आपकी 4 साल सकीना ये कहती रही, ए मेरे दादा, ए मेरे दादा। चुनांचे रवायत कहती है कि हमीद ने 4 साल की बच्ची को करबला की सरजमीन पर देखा, आगे बढ़े, उनके दामन में लगे हुए आग को खामोश किया। एक मर्तबा उस बच्ची ने कहा, शेख तू नरम दिल लगता है,
तेरे दिल में नरम का गोशा है। आवाज बीबी क्या कहना चाहती हो? कहा से तुमने हम पे इतना एहसान किया है तो एक एहसान और कर दो। एक मरतबा हमीद ने कहता है कि मैंने पूछा बीबी आप हुक्म दे। कहा से मुझे नजफ का रास्ता बता दो। आवाज दी बीबी आप नजफ जाके क्या करेंगी? क्या तुम्हें नहीं मालूम नजफ में मेरा दादा आराम कर रहा है, मैं दादा के करीब जाके शिकवा करूंगी। ए मेरे दादा, आपके जद के नाम लेवा, आपके रसूल के कलमा पढ़ने वाले ने हम पर वो मुजालिम ढाए कि मैं अपने बाप पर तो रोई भी तो हमें तमाचे मारे गए, हमें ताजियाने मारे गए। ऐसे मैं अपने दादा से फरियाद करूंगी। नाज़रीन, खुदा इंशाअल्लाह हमारे अमाल को कबूल फरमाए। कल की रात आपने अमाल में गुजारी है और कल जो रात आने वाली है वो सब बिस्तो एकम होगी, अमाल दूसरा अमाल होगा। खुदा ये वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमारे आमाल को कबूल फरमा। नाज़रीन, आप सबसे इल्तमास है कि जब आप आमाल में मसरूफ़ हों तो इस नाचीज़ को ज़रूर याद रखें और ये दुआ करें कि इस नाचीज़ के वालिदैन को खुदा जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनके गुनाहों को दरगुजर फरमाए, उनके दर्जात को आली से आला तर फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।